Have you ever wondered? 14번은 그래 이 땅이 너의 거야? 아니면 나의 거야? 이렇게 나와서 영토 분쟁에 대한 이야기인 것 같습니다. 단어 체크 먼저 가볼게요. 첫 번째 territory 가보자. 영역풀이 없는 거 봐라. An area belonging to a government that is not allowed to be named a state or province or have a sovereign government. 맞아. 여기서는 어떤 지역이다. 정부에 속하는 허락되지 않은 뭐라고 이름 붙여지는 거, 그지? 뭐 스테이트는 미국 같은 데는 주라고 하면 되고, 프로빈스는 우리 보통 지방 이런 말을 갖거든, 그지? 또는 통치력을 가진 정부가 없는 해서 테리토리, 지역, 영토 그런 땅을 우리는 테리토리라고 한다. 이번에 dispute, Discussion, argument, or debate. controversy 동의하다 그지? 오늘 논쟁도 괜찮고요. 영토는 보통 분쟁이라는 말을 씁니다. 그죠? 분쟁. 세 번째 ethnic, Relating to the identity of a cultural group or the observance of that group's customs, beliefs, and language. 맞아. 어떤 문화적인 그룹의 정체성과 관련 있는 이라고 돼 있다. 그지? 그래서 우리는 민족의 정도 할게요. 그 다음 nationalism, A devotion or loyalty to one's own country or religion. 잘못하면 뒤에 그 patriotism이라고 해서 애국주의랑 좀 비슷한데 그 우리 민족이 최고다 이런 우월주의를 갖는 걸로 좀 그렇게 쓰이기도 하죠. 민족주의. 그 다음 treaty, Formal written agreement between countries. 두 나라 사이의 공식적인 뭐 조약. 그 다음 sovereignty, Condition of having full control of power in government. 맞아. 통치권 또는 뭐 자주권 정도 통치할 수 있는 거. 그 다음 overthrow, A defeat or termination of a ruler or government. 맞아. 어떤 통치자나 정부에 대한 termination은 종료를 뜻하는 거든. 종료. 이제 네가 더 이상 그렇지 않다. 우리는 보통 정권을 전복시키다라고 표현해. 이게 뒤집어 엎는 거지. 그다음에 8번에 prolonged, Being long in time or duration. 뒤로나는 prolong까지가 동사고요. 이디 붙여서 연장된 뭐 장기적인. 그다음에 occupation, Holding or control of an area by military forces or government. 우리가 occupy까지가 동사지. 그러니까 어디 지역을 뭐 점령하다, 차지하다의 명사형으로 나왔어요. 얘는 사실 명사 단독으로 지금이라는 뜻도 있습니다. 오늘은 점령 갈게요. 10번 annexation, Formal act of incorporating a region or territory with the country. 맞아. 어떤 나라의 지역이나 이런 걸 incorporate, 동요다 그죠? 합치는 거. 명. 그다음 bill, A proposed state law presented to a legislature but not yet enacted, passed or made legal. 맞아. 아직 법률이 되는 걸로 뭐 패스트 되거나 이넥트는 되지 않았지만 제한된 statute, 법규, 법령이라는 뜻이야. 그래서 우리는 보통 뭐 의회에 법안을 제출했습니다. 그때는 act는 아직 되지 않은 상태야. 그치? 그때는 비리라고 말한다. compromise, A settlement or middle way between two different people, both sides' ideas or beliefs. 맞아. 다른 집단이나 사람들이나 뭐 아이디어의 중간 지점에 해결책을 보는 거. 타협, 절충. compensation. Something such as money given to make up for loss or suffering. 그래서 우리는 보통 compensate의 명사형이죠. 보상 또는 뭐 이득. 그다음 advocate, To support or recommend a particular action, plan, idea, or proposal. 얘는 품사가 동사명사 다 씁니다. 그치? 오늘은 동사로 쓰라고 해서 지지하다, 옹호하다 하고요. 명사형도 됩니다. 그치? 지지자. 그 다음에 secede. To withdraw from a larger group or organization. 맞아. 우리말 단어가 좀 어렵다. 그죠? 분리, 독립하다. 이렇게 나왔어. withdraw는, 사실 withdraw는 제일 1번 뜻이 뭔가 이렇게 바깥으로 꺼내는 거다. 그죠? 이렇게 떨어지는 거지. 공식적으로 더 큰 그룹이나 조직으로부터. 그래서 분리한다. 분리, 독립하다. 오늘 국가라서 이렇게 적었어요. obligation. A moral or social duty that one must follow. 맞아. 어떤
사회적인 duty, 의무를 나타낸다. 사람들이 따라야 하는 obligation. 그 다음에 recognition. An acknowledgement of something. 맞아. 우리 recognize, acknowledge, 인정하다. 인정, 인식, 면서. 그 다음에 conspirator. A person who agrees or participates to do something wrong or illegal with a big group. 어떤 사람을 말한다. 동의하거나 참여한 거, 뭐가 나쁜 일이거나 불법적인 일을 하는데 공모자라고 나왔네. 그 다음에 C. To give up land, power, or possession, especially by military or political. 특히 정치적이거나 뭐 이렇게 군사적인 힘 때문에 땅이나 권력이나 소유물을 포기하는 것을 말한다. relinquish가 동의어네요. 양도하다, 주는 거지. 그 다음 monarchy. Government in which the greatest power is in the hands of a monarch or individual ruler. 맞아. 우리 이제 영국 같은 게 군주제지. 뭐 그 대통령이나 이런 게 아니라 여왕 실질적인 뭐 그 정신적인 지주 역할을 하는 사람들이 있잖아. 그치? 그럴 때는 군주제다. 지금은 많이 없지만 옛날에는. 자, 1번부터 다 확인해 보겠습니다. 1번. In the past, the Senate was severally accused of passing bills through Congress without proper due diligence. 과거에 세네이트는 상원 의원을 말하지. 심각하게 accuse 뭐 때문에 passing 여기서는 bill은 단복수 다 되기 때문에 s를 붙여야 됩니다. 단수라면 앞에 거를 붙여야 되겠다. 그죠? Congress 의회야 뭐가 없어서 due diligence 상당한 주의 없이 의회에서 이 법안을 통과시키는 거로 뭐 고발되기도 했다. 옛날에는 2번. Since the end of World War II, the Japanese government has ignored requests for compensation or formal apology from former prisoners of war. 맞아. 세계 2차 대전이 끝나고 나서 일본 정부가 무시했지. 이런 요구를 보상해라. 아니면 공식적인 사과해라에 3번. China was forced to cede Hong Kong to Britain after losing the Opium War. 맞아. 아편 전쟁에 져서 땅을 양도한 거다. 그죠? cede 4번. The annexation between South Ossetia and Abkhazia reminded many people of Hitler's aggression in the 1920s. 합병일에 어떤 나라인지 잘 모르겠는데 뭐 남오세티아라는 거랑 아부하즈 이게 자치공화국의 이름이더라고. 이것의 합병은 상기시켜 많은 사람들에게 오브 뭐 히틀러의 aggression 공격성 그지 침략을 상기시킨다. 5번. It will not be easy to persuade the union workers to agree to a proposal, but we may be able to come up with a compromise. 맞아. come up with 생각하다 떠올리다. 우리 어쩌면 compromise 그지 중간에 타협점을 떠올릴 수도 있다. 6번. The crew discussed the order of the captain after several months of being lost at sea. 맞아. 선원들이 저 선장님을 오버드로 할 계획을 의논했나 보다. 그제 전복시키다. 7번. During the civil 명사를 쓰였네. 7번. During the Civil War, some of the southern states wanted to secede from the Union. 맞아. 이 시빌워는 남북 전쟁인 것 같죠? 일부 남부주들은 secede 분리 독립을 원했어. 어디로부터? 이 연합으로부터. 결국 뭐 흑인 노예제를 인정 안 해주니 너는 인정해라. 나는 하지 않겠다. 이 말이었지. 8번. The president has nearly 100,000 100,000 U.S. troops in Iraq who remained there after the transfer of sovereignty. T. 그지? 자치권의 양도 이후에도 9번. The president has signed an earth building treaty with the United Arab Emirates. 맞아. 스톡파일링은 약간 비축 저장하는 거다. 그지? 이 기름을 저장하는 뭐 조약에 사인했다. 10번. Due to a prolonged period of war, the situation and life in Afghanistan has become much 맞아. worse. 이 장기적인 전쟁의 여파로 상황이 별로 좋지 않다. 밑에는 conspirator 공모자, controversy, dispute. 그다음 duty, obligation, 의무. 단어 됐고요. 기본 단어들이 조금 어려운 것도 있으니까
다 잘 들으시면 됩니다. 지금부터는 이제 전체 내용을 한번 살펴볼게요. 도대체 어느 나라에서 이 땅이 네 거냐 내 거냐 얘기하고 있는지 가보자. 내용은 뭐 크게 어렵지 않으니까. If all citizens of a country actually want to be a part of that country, 나라의 국민이 실제로 그 나라에 속하고 싶어 하는지. 맞아. 이런 거 궁금해 본 적 있어? 이 국가의 모든 이 국민들이 실제로 이 나라의 일부가 되기를 원한다는 걸 궁금해 본 적 있니? well, many countries all over the world, including the United States and Canada, have territories that are in dispute by citizens from distinct backgrounds. 미국과 캐나다를 포함한 전 세계의 많은 나라들은 영역 분쟁에 있다. 시민들에 의해 뚜렷한 배후사정이. 그치? 미국과 캐나다를 포함한 세계 많은 국가들이 have territory, 영토가 있는데 어떤 영토가 있냐면 in dispute, 논쟁 중인 국민에 의해서, 시민에 의해서 아주 distinct, 그치? 뚜렷한, 그러니까 서로 다른 배경, 그러니까 출신이나 뭐 설명이 나오겠지만 이런 것 때문에 분쟁을 겪고 있다. A territorial dispute is a disagreement over the possession of land between two or more states or groups of people. 영토 분쟁은 다툼이다. 땅의 소유를 둘러싼 둘이나 또는 더 많은 주나 단체들의 사이에서 발생한다. 맞아. 이게 영토 분쟁의 정의입니다. 그러니까 불일치란 말이야. 이 땅의 소유권을 두고 둘 또는 그 이상의 국가 또는 사람들의 집단, 주. Although the disagreement can be driven by culture, religion, and ethnic nationalism, it is often related to the control of natural resources, such as rivers, farms, or land rich in minerals or oil. 비록 충돌이 발기될 수도 있지만 문화, 종교 그리고 민족주의에 의해 종종 연관되어 있다. 지배권과 천연자원에 대한 강, 농장 또는 풍부한 토지와 같은 광물 또는 석유의 맞아. 대부분의 이런 영토 분쟁이 일어나는 것이 그냥 겉으로 보면 문화나 종교나 어떤 민족주의가 다른 것 때문이라고 생각하지만 또 보면은 천연자원을 둘러싼 이 통제권을 둘러싼 합의가 되지 않아서 일어나기도 한다. 이 세 대문자가 있네. 가보자. 이것은 또한 종종 연관이 있다. 2번에 1번입니다. 뭐가 disagreement, 그지? 합의가 되지 않는 데는 이런 요인들도 있더라. In many cases, territorial conflicts result from unclear language in a treaty that had set up the original boundaries. In one instance, native Hawaii 다양한 경우에서 영토 갈등은 결과지어진다. 불명확한 언어로 쓴 조약에서 기존의 구역을 나누었죠. 많은 경우에 이 영토 분쟁은 result from 뒤가 원인이야. 뭐가? 원인이자 뒤가 원인에서 왔다고. 영토 분쟁 뭐 때문에 왔다고? 불분명한 언어. 어디에 쓰인? 조약에 쓰인 불분명한 언어. 어떤 조약? 다시 관계대명사 꾸며줍니다. 원래 이 경계를 나눌 때 썼던 그 조약에 언어가 불분명했기 때문에 경우가 생기기도 한다. 첫 번째 단락은요, 이 영토 분쟁의 정의를 내려주고 왜 영토 분쟁이 생기는가 다양한 요인들에 대한 설명을 해줬어. 자, 이제 그 다음부터는 이제 예를 들어서 설명을 해줄 겁니다. 두 번째 단락 볼게요. have been fighting for sovereignty or independence from the U.S. ever since the overthrow of Queen Liliuokalani in 1893. 한 사례로는 하와이 원주민들? 원주민들이 미국에 맞서 싸우고 있는 통치권 또는 독립을 여왕 룰루칼라니의 타도 맞아. 이후에 1993년 맞아. 중간에 이제 콤마 붙어 있고 뭐 에버신스 붙어 있어서 현재 완료 쓰이는데 말하자면 1893년 이 여왕의 오버스로가 우리가 전복시킨다 했으니까 그 정권이 무너지고 난 다음에 이 원주민 하와이 원주민들이 미국으로부터 이제 주권을 찾기 위한 싸움이거나 아니면 미국으로부터
독립하기 위한 싸움이다. 그러면 이제 오늘 이 네이티브 하와이안들에 대해서 살펴볼 거야. These Hawaiians see the American presence on the island as a prolonged military occupation that started with the 1898 annexation of the Republic of Hawaii. 이 하와이안들은 미국의 섬에서의 존재를 1898년 하와이 공화국과의 합병 이후로 시작된 장기화된 군사적 점령이라고 그러니까 우리는 사실 하와이 미국 일부 아니에요. 뭐 이렇게 생각을 하는데 이 하와이 사람들은 이 섬에 이 미국의 존재를 뭐라고 간주하냐면 이거 장기화된 군사적인 점령이다. 언제 시작된? 그지? 1898년에 이 하와이 공화국과의 합병으로 시작된 너희 점령이다. 이렇게 바라보는 거야. 시선 자세가 좀 다르기는 하다. 그지? 그래서 occupation 단어 문제 볼게요. B에 2번에 occupation 점령이다. 그지? 같은 의미로 쓸 수 있는 건 B, invade. 너희 침략해가지고 지금 계속 있는 거잖아. 그러면서 They contend that the overthrow and annexation were illegal. 그들은 주장한다. 타도와 합병이 불법이었다. 맞아. 그 퀸 땡땡이를 오버트로 전복시켰잖아. 타도시켰잖아. 그리고 지금 하와이 공화국이랑 미국이랑 합병했잖아. 이거 불법이라고 컨텐 주장한다. Therefore, some people, like Senator Daniel Akaka, have proposed a bill to establish a nation within a nation government, which recognizes Native Hawaiians as a First Nation, similar to that of other Native American tribes. 그리고 다니엘 아카카 같은 사람들은 법안을 제출했다. 설립하기 위해서 국가 안에 맞아. 미국이라는 국가 안에 우리도 국가다. 국가 안에 국가라는 그 정부를 만드는. 근데 이거는 상징하는 인정하는 거야. recognize 누구를? 그 하와이안 사람. 맞아. 여기 원주민을 살고 있는 네이티브 하와이안이 뭐다? 첫 번째 그 맞아. First Nation이다. 뭐랑 비슷해? 다른 원주민? 원주민들 맞아. 우리 미국 그 본토에도 우리가 잘 모르는 여러 그 부족들이다. 뭐 책에 나오는 땡땡이 부족, 땡땡이 부족, 땡땡이 부족들 있잖아. 그렇게 인정해주는 것처럼 그렇게 주장하고 있다. 하지만 However, other groups like the nation of Hawaii oppose the Akaka bill as a poor compromise and instead seek complete independence from the U.S. 하지만 하와이 국가 같은 단체들을 반대한다. 아카카 비를 부실한 타협으로 그 대신에 완전한 독립을 찾는다. 미국에서부터. 맞아. 그래서 이제 우리가 예를 든 게 오늘 네이티브 하와이인데 얘네가 생각할 때는 점령을 하기 전 군사적인 점령이 지금 이렇게 늘어나서 우리가 지금 미국의 일부가 된 거잖아. 그래서 지금 아카카라는 그 상원 의원의 입장은 그냥 다른 그 원주민들처럼 미국 안에 우리 국가야 이렇게 만들자라고 했는데 일부 단체들은 이거 너무 그 부실하다. 나라 안에 나라야. 우리는 독립을 원해. 이런 식으로 주장하고 있다. 그럴 수도 있겠다. 그지? 자, 그러면 어떤 식으로 문제를 풀어가시는지 한번 보겠습니다. 세 번째. One of the organizations leading the Hawaiian sovereignty movement is Aloha, Aboriginal Lands of Hawaiian Ancestry. This organization's 하와이 정치권 운동을 이끄는 조직들 중 하나는 알로하이다. 그것은 이제 첫 번째 글자를 땄네요. specifically demanded the return of Kaho Olawe, the smallest island of Hawaii. 이 조직은 특별히 요구했다. 반환을 카우아리 하와이의 가장 작은 섬. 맞아. 리턴 반환 정도로 해석하면 됩니다. In 1973, the president of Aloha announced to the Maui County Council that Aloha's primary objective was to seek land or financial compensation from the U.S. 1973년에 알로하의 대통령은 선언했다. 마우이 카운티 의회에 알로하의 주된 목적은 땅을 찾거나 재정적인
그 미국. 맞아. 1973년에 이 에버리지널은 알지? 원주민의 땅이다. 하와이 ancestry 했으니까 조상이네. 이 단체 이름이긴 한데 이 단체의 이제 프레지던트 이 역할을 맡는 사람이 뭐라고 얘기했냐면 이 단체의 주된 목적은 땅을 찾는 거고 이 미국으로부터 재정적인 보상을 받는 거다라고 얘기했다. Kappa Kaukau, another native Hawaiian activist group, has strongly advocated the total independence of Hawaii. 또 다른 하와이 원주 활동가 활동가는 크게 옹호했다. 완전한 독립. 맞아. 하와이 완전한 독립을 옹호했다. 지지했다. They claim that Hawaii does not need to secede from the U.S. because the U.S. has the moral obligation to return what it has stolen and to remove its occupying forces from the Hawaiian Islands. 그들은 주장했다. 하와이가 미국으로부터 분리 독립할 필요가 없다는 것을 왜냐하면 미국은 도덕적 의무를 가지고 있기 때문이다. 빼앗긴 것을 돌려줄 그리고 하와이안 섬에서의 점령 강요를 없앨. 여기 occupying forces는 약간 military의 의미인 것 같아. 그러니까 점령하고 있는 군대를 없애는 이런 의미인 것 같다. 그죠? 그러니까 요 사람의 입장은 위에서 봤을 때 조금 강한 입장인 것 같아. 뭘 지금 분리 독립이 무슨 말이고 얘네는 훔쳐간 거 다시 반환하는 거다. 이런 식으로 주장하고 있네. Remove its occupying forces의 it를 물어보고 있습니다. 뒤로 넘겨서 B의 3번이네요. 그것을 제거한다. 미국에 점령하고 있는 군을 이 하와이 섬으로부터 해서 3번의 정답은 D. 미국을 뜻하는 말이다. The leader of this organization has visited the United Nations in Geneva numerous times to promote international recognition of Hawaii and to lobby for international assistance with the process of decolonization. 리더는 이 조직을 방문해봤다. 유엔을 제네바에 주차할 동안 얻기 위해 국제적인 인식을 하와이에 그리고 로비를 뭐라고 해석해? 로비하기 위해서. 로비하기 위해서 국제적인 지원을 탈식민지화의 과정. 맞아. 로비는 로비하다라고 하면 가서 우리 지금 이런 거 당하고 있으니까 좀 도와주셔야 돼요. 그렇게 하는 건데. 자, 이 단체의 리더가 제네바에 있는 유엔을 여러 번 방문합니다. 이 국가적인 인식을 촉진시키기 위해서 하와이에 대한 그리고 로비하려고 콜로나이제이션을 식민지를 만드는 거라면 앞에 D 붙여서 반대말이다. 그죠? 여기서 벗어나는 거에 도움을 얻기 위해서 사실 첫 번째 단락의 영도 분쟁에 대한 얘기를 하면서 오늘 대표적인 예가 하와이에 대한 설명을 하고 있어. 그치? 그리고 이제 하와이에서 이 단체들의 역할을 보면은 사실은 조금 더 극단적인 예로 보면 이건 미국이 훔쳐간 땅이니까 반환을 해야 된다. 그리고 이 단체들의 리더들이 하는 역할도 사실은 그냥 독립이야 이런 개념보다는 다시 땅을 돌려달라고 얘기하는 것 같다. 그치? 그러면 어떻게 하셨는지 네 번째 계속 가보겠습니다. 마지막이군요. Due to efforts by the various native Hawaiian activist groups, the U.S. government and the state of Hawaii have issued official apologies in recent years. 하와이 원주민 활동 단체들의 노력 덕분에 미국 정부와 하와이 주민은 최근 몇 년 동안 공식적으로 사과해왔다. 맞아. 여기에 이제 이슈했다라는 것은 발표하다 정도 하면 되겠어. 공식적인 사과를 발표하다. 그렇군요. 그래서 On November 15, 1993, President Bill Clinton signed an apology resolution admitting that the U.S. was at fault in supplying military assistance to the conspirators
who overthrew the government of Queen Liliuokalani. 1993년 7월 15일에 빌 클린턴 대통령은 선언했던 사과 해결은 미국이 잘못했다고 인정하는 하면서 미국이 잘못했다고 군사적 도움을 제공하는데 공모자들이 릴리우 칼라니 여왕 정부를 전복시킨 공모자들이 도와줬다고, 그치? 1993년 9월 15일에 이 빌 클린턴 당시 대통령이 apology resolution, 그러니까 원래 resolution은 뜻이 엄청 많아. 근데 여기서 뭐 해결안 정도 할게요. 해결안에 사인을 합니다. 인정하면서 미국이 애플 잘못했어. 뭐 하는데 군사적인 원조를 제공한대. 누구한테? 공모자에게. 어떤 공모자? 퀸 땡땡이 정부를 전복시키는데, 그지? 공모자에게 우리가 사실은 도움을 줬다라는 걸 인정하면서 우리가 잘못했어라는 apology resolution에 사인을 했다. Even so, the activist Hawaiian groups have not given up. 그렇긴 하지만 활동 음. 하와이안 그룹은 포기하지 않았다. 맞아. 그러니까 이 약간 극단적인 거는 뭐 사과가 대수냐 뭐 이런 거겠지, 그지? In early 2008, they were able to advance a bill in the legislature which would approve a multi-million-dollar settlement between the state and Native Hawaiians over the use of ceded lands. 2008년 초에 그들은 제출할 수 있었다 법안을 의회에. 그리고 그것은 수백만 달러를 맞아. 약간 합의, 세틀먼트, 뭐 합의, 뭐 해결책 정도 되긴 한데 합의 정도 하면 되겠어요. 그치? 합의하도록 주와 하와이 원주민들 사이에 사용한 것에 대해 그들의 영토를. 맞아. 용도를 볼게요. 2008년에는 그들은 이런 법안도 제출하게 됩니다. 뭐 approve의 단어를 먼저 가볼까 얘들아? 뒤에가 옆에 있구나. B의 4번에 approve다, 그지? 인정하다, 승인하다, 기본 단어죠. 그래서 B의 consent다. 수백만 달러에 해당하는 어떤 합의체, 이 국가와 원주민들 사이에 뭐 이 땅을 둘러싼. 근데 This settlement would resolve claims to the former Hawaiian monarchy for lands used by the state. 이 합의는 해결했다 문제들 옛날의 하와이 군주에 대한 땅을 주에 의해 사용되었다. 이 합의는 세틀먼트 해결책은 어쨌거나 리솔브 해결했다 이런 주장에 대해서 이전에 하와이의 모나키 이게 군주인데 약간 그 시대의 왕국을 뜻하는 말이겠지. 땅에 대한 이 국가에서 사용한. 그래서 마지막 네 번째 단락은 어떤 식으로 이제 합의를 맺었는가에 대한 얘기를 하면서 대통령이 나서서 해결안을 제시하고요. 그 다음에 금전적인 거에도 일단 합의를 보기는 했다 라고 돼 있고, 끼워넣기 문제가 있는 걸로 봐서 뭐가 하나 있어야 되겠죠. 8번 가볼게요. 8번 상자 안에 단어 해석해볼까? 내용. 하지만 허가에도 불구하고 미국은 아직도 아무 표시를 주지 않았다. 그들이 하와이를 자주적인 국가로 인정하는 것을. 하지만 이런 어드미션, 이때 어드미션은 인정이다. 일단 잘못했다고 인정한 거야. 인정에도 불구하고 미국은 여전히 어떤 인디케이션, 그러니까 암시, 말, 어떤 조짐을 주고 있진 않아. 야, 하와이 너희 이제 독립국가야 이렇게 하지는 않는다는 말이야. 어디 들어가냐면 일단 잘못했다고 인정한 2번입니다. 2번에 들어간다, 그지? 그래서 지금 하와이를 독립적인 나라로 우리는 보지는 않지요. 그러면 가보자. 밑에 없지? 155쪽에 true or false 가볼게요. A번부터 해석해보자. 영토 분쟁은 조약에서 희미한 조항 때문에 발생할 수 있다. 맞아.
앞에 처음 시작할 때 unclear한 말 이런 표현을 썼다 그지? 그래서 1번은 true입니다. clouds는 우리 절, 조화 이런 뜻이야. 2번 그 문제는 무지 연관되어 있다. 뭐에 관해서만? tangible이 뭐고? 만질 수 있는. 그러니까 눈에 보이고 실제 하는 거에만 해결된다? 아니지. F 3번 반대. 맞아. 이 단체가 아카법을 반대했다. 맞죠? 이 단체는 반대했습니다. 4번 답은 F 5번 미국 정부는 하와이 원주민들에게 공식적으로 사과했다. 하셨어요. 공식적으로 issued official apology 했다. 그죠? true 갑니다. C 갑니다. 자, 주된 이유가 뭐야? 영토 분쟁의 주된 이유가 뭐야? 이 글 속에서 일어난 영토 분쟁의 주된 이유가 뭐냐라고 했는데 정답은 A. take over는 인수하다, 뭐 이렇게 가져오는 걸 말한다, 그죠? 천년 자원에 대한 얘기, 영토에 대한 얘기. 2번 언급하지 않았다. 영토 분쟁의 원인 여러 가지가 있었어. 문화적인 차이, 인종의 차이, 언어의 차이, 뭐 종교의 차이 있었는데 언급되지 않은 건 D. 경제력의 차이. 3번 요 단체 운동이 언제부터 시작됐느냐 했는데 정답은 A죠. 1893년에 이 여왕의 그 정부가 오보스로 된 그 시점이다. 4번은 두 번째 단락에 이런 말이 나왔습니다. 네이션 오브 하와이와 같은 다른 단체는 아카법 반대. 왜? 이거 아주 뭐 별로 좋지 않은 합의 본 거잖아. 대신 우리는 미국으로부터 완전한 독립을 찾아야 돼. 이 말이랑 같은 말을 찾아라. 빠뜨리지 말고. 정답은 C. 5번 지문에 따르면 왜 아카법을 반대하는 거야? 앞에 말했잖아. 4번에서 말했잖아. 그거 싸구려 컴프로마이즈에 불과하다. 정답은 C. 5번 이 알로하라는 단체는 미국 정부로부터 어떤 것을 요구했었니? 라고 했다. 그지? 정답은 C죠. Financial reparation은 이게 compensation하고 같은 뜻이다. 배상금, 보상. 7번 1993년에 apology resolution 그건 뭐야? 야 대통령이 나서서 말했다 이가 우리 공식적으로 우리가 잘못한 거야. 우리가 이 정부가 전복되는데 공모자에게 도움을 줬어. 정답은 C. 8번의 정답은 2번 했지요. 1번 영도 분쟁이란 무엇이냐? 정의를 내리자면 첫 번째 단락 둘레였어. 7번째 줄에 있습니다. A territorial dispute is a disagreement. 보이지? 공문장 좀 끊고 정의입니다. 아카법은 뭘 제안하신 거야? 아카법은 153쪽에 두 번째 줄 가면 세네터 데니엘 아카라는 사람 나오지? 거기서부터 조금 줄 끌까요? 이 사람이 법안을 제출합니다. 뭐 하자고? 국가 속의 국가. 그지? 뭐 조금 더 하려면 which recognize Native Hawaiians as a first nation. 뭐 거기까지 해도 괜찮아. 3번 왜 네이티브 하와이안스는 아카법을 법안을 반대하느냐 여러 번 물어보네요. 두 번째 단락 맨 마지막 however 다음에 나오지. Nation of Hawaii는 뭐래? 이거 반대. Poor promise, compromise다. 형편없는 절충안이다. 4번 땡땡이는 어떻게 하와이의 이 운동에 공헌을 했는가? 보자. 네, 4번이 어딨냐? 세 번째 단락 153쪽 밑에서 마지막 줄 The leader of this organization 보여? 제네바를 여러 번 방문해서 인정해달라고 하고 탈식민지화를 돕는 과정에 도움을 주었다. 마지막 5번까지만 할게요. 그래서 뭐를 성취했느냐라고 물었어요. 어디냐면 네 번째 단락입니다. 사실 두 가지를 말할 수는 있거든. 공식적인 사과를 받아냈다는 거랑 그 다음에 2008년 초에 뭐 있었노? 그 수백만 달러의
세틀먼트 법안도 해결할 수 있었다. 그 두 가지